بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے اس میں ہم نے بلڈ ویسل کی جو تیسری کیٹیگری ہے وینز اس کو ڈسکس کرنا ہے. اچھا، وینز ان بلڈ ویسل کو کہا جاتا ہے جو باڈی کے ڈفرینٹ پارٹ سے بلڈ کو اکٹھا کرتے ہیں اور ہارٹ کی طرف لے کے آتی ہیں. ٹھیک ہے، دے کیری بلڈ فرام ڈفرینٹ پارٹ آف دا باڈی ٹوورڈ دا ہارٹ. اسٹرکچر کی بات کریں تو ہمارے پاس وین کا وہی اسٹرکچر ہوتا ہے جیسے آرٹریز کا ہوتا ہے کہ یعنی اس کی دیوار میں بھی 3 لیئرز ہوتی ہیں. اگین جو سب سے باہر والی لیئر ہے اس کو ٹیونیکا ایکسٹرنا کہا جاتا ہے اور اس میں کنیکٹیو ٹیشو اور الاسٹک ٹیشو ہوتے ہیں، سیم جس طرح ہم نے آرٹریز میں ڈسکس کیا تھا. ٹیونیکا ایکسٹرنا یا اس کو ایڈوینٹیشیا بھی کہا جاتا ہے. اچھا، ٹیونیکا میڈیا مڈل لیئر، اور یہ بھی مسکولر ہے لیکن یہ تھوڑی باریک ہے کیونکہ اس میں مسل بھی تھوڑے سے ہیں اور الاسٹک ٹیشو بھی تھوڑے سے ہیں. آرٹریز کے اندر یہ بہت موٹی لیئر ہے. اب اس کو باریک کیوں بنایا گیا، وہ موٹی کیوں ہے؟ کیونکہ جس وقت ہمارا جو دل ہے جب وہ پمپ کرتا ہے تو سب سے پہلے آرٹریز میں بلڈ کو پمپ کرتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جو سپیڈ آف بلڈ ہے، پریشر آف بلڈ ہے، وہ آرٹریز میں ہوتا ہے. پھر اس کے بعد وہ پریشر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ وہ ہارٹ سے دور بلڈ ہوتا جائے گا اس کا جو پریشر ہے اور اس کا جو فلو ہے وہ سلو اور کم ہوتا چلا جائے گا. اس وجہ سے جب بھی ہم بلڈ پریشر کو میئر کرتے ہیں بازو میں، کیونکہ یہاں پریشر کافی ہوتا ہے، ٹانگوں میں بلڈ پریشر ہم میئر کر نہیں سکتے کیونکہ وہاں بہت ہی لو بلڈ پریشر ہوتا ہے. تو جتنا زیادہ ہارٹ سے دور ہوتا جائے گا بلڈ، اتنا ہی بلڈ پریشر کیا ہوتا جائے گا، کم ہوتا جائے گا. اچھا، کیپلریز میں یہ بلڈ پریشر یا بلڈ فلو اور بھی سلو ہو جاتا ہے تاکہ آکسیجن اچھے انداز میں ہو. لیکن جو وینز ہیں اس کے اندر آپ لگا لیں کہ بلڈ پریشر بہت ہی کم ہوتا ہے. کیپلریز سے تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے لیکن ہوتا بہت کم ہے. اب ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آرٹریز میں زیادہ ہے، کیپلریز میں کم ہے، وینز میں کس طرح زیادہ ہو گیا؟ اس کو بھی ابھی ہم ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی ذہن میں رکھیں گے ہمارے وینز کے اندر جو بلڈ پریشر ہے وہ بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو آرٹریز. اس وجہ سے اس کی جو دیواریں ہیں باریک بھی ہونا تو وہ بلڈ پریشر کی وجہ سے پھٹتی نہیں ہے. جتنا بلڈ پریشر آرٹریز میں ہوتا، اگر وہی بلڈ پریشر وینز میں ہوتا تو جو باریک دیوار ہوتی ہے اس نے پھٹ جانا تھا. تو یہی بات لکھی گئی ہے. اس کو اتنا باریک بنایا کیوں گیا؟ اٹ از تھن دین آرٹریز. یہ آرٹریز سے زیادہ تھن کیوں ہے؟ بیکاز وین ڈو ناٹ ہیو ٹو وithstand دا ہائی بلڈ پریشر. کیونکہ جو وینز ہے اس نے ہائی بلڈ پریشر کو برداشت نہیں کرنا. اچھا، اس کے بعد تیسری جو ہمارے پاس لیئر ہے ٹیونیکا انٹیما یا ٹیونیکا انٹرنا، یہ دونوں ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں. میڈ اپ آف تھن لیئر آف اینڈوتھیلیل سیلز. تو اس میں اینڈوتھیلیل سیلز سے یہ لیئر بنی ہوتی ہے اور ایک باریک سی لیئر ہوتی ہے. اچھا، جو وینوس بلڈ ہے، ابھی ہم نے بات کی جب ہارٹ سے بلڈ نکلتا ہے جو وہ دور ہوتا جائے گا اس کی سپیڈ بھی کم ہوتی جائے گی، اس کا پریشر بھی کم ہوتا جائے گا. جب کیپلریز میں بلڈ آئے گا تو بہت ہی زیادہ سلو بلڈ ہوتا ہے. اچھا، اس کے سلو ہونے کی بہت ساری ریزنز ہیں. ایک تو یہ ہارٹ سے دور ہو گیا ہے، دوسرا آگے ہم پڑھیں گے ریگولیشن آف، اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا اس کو سلو کا ایک فائدہ ہے کہ ایکسچینج اچھے انداز میں ہوگا ٹیشو کے درمیان اور بلڈ کے درمیان. پھر جس وقت یہ وین میں آتا ہے تو وین کے اندر اس کی سپیڈ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کا پریشر بھی بڑھ جاتا ہے. لیکن ایک چیز جو بہت ہی زیادہ سلو ہو رہی ہو، جب تک اس کے اوپر فورس نہ لگائی جائے تو وہ اس کی سپیڈ کیسے بڑھے گی، اس کا پریشر کیسے بڑھے گا؟ جیسے آپ نے ایک بال پھینکی، بڑی سپیڈ سے جا رہی ہے، ایسے ایسے وہ سلو ہوتی جا رہی، کچھ ڈسٹنس بعد وہ پھر تیز ہونا شروع ہو گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس جگہ سے جہاں سے وہ تیز ہونا شروع ہوئی وہاں بھی تو کوئی فورس لگی ہے جس کی وجہ سے اس نے دوبارہ سپیڈ پکڑی ہے. تو وینز جیسے میں کہتا ہوں یہ ہمارے پاس وینز ہیں. عام طور پہ جو وینز ہوتے ہیں ہماری باڈی میں زیادہ تر اس ریجن سے گزر رہی ہیں جہاں اس کے سراؤنڈنگ میں مسلز ہوتے ہیں. اچھا، یہ مسلز وینز کے لیے نہیں ہیں، یہ مسل سکیلیٹل مسل ہو سکتے ہیں، یہ سموتھ مسل ہو سکتے ہیں، یعنی یہ مسل باڈی کے دوسرے فنکشن پرفارم کر رہے ہیں. لیکن یہ مسل ایک کام اور بھی کر رہے ہیں، یہ وقتاً فوقتاً ان وینز کو پریس بھی کر رہے ہیں. تو جس کی وجہ سے جو بلڈ فلو ہے، جب ظاہر بات ہے کسی نالی کو پریس کیا جاتا ہے تو اس میں جو لیکوڈ ہے وہ تیزی سے جانا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو پریشر وینز میں بڑھا ہے جنریٹ، یہ کس کی وجہ سے؟ کنٹریکشن آف سراؤنڈنگ مسل. تو سراؤنڈنگ مسلز کی وجہ سے یہ سراؤنڈنگ مسل کیا کریں؟ پریسز دا وین، یہ وین کو پریس کر رہے ہیں اور اسسٹ ان دا ریٹرن آف بلڈ ٹو دا ہارٹ. اور اس طرح بلڈ یہ بار بار پریس کر کے جو بلڈ ہے اس کو ہارٹ کی طرف لے کے جائیں گے. لیکن سوال یہ بھی تو آتا ہے نا کہ یہ
نیچے والی ڈائریکشن میں کیوں نہیں جاتا, یہ ہارٹ کی طرف ہی کیوں جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہماری جو وینز ہے اس میں کچھ والز لگے ہوتے ہیں, ان والز کو کہا جاتا ہے سیمی لیونر والز. یہ ٹرم ہم نے ہارٹ میں بھی پڑھی تھی, پلمونری آرٹری کے شروع میں اور ایورٹا کے شروع میں یہ والز لگے ہوتے ہیں. تو یہ والز کیا کرتے ہیں, یہ بلڈ کو ہارٹ کی طرف جانے تو دیتے ہیں, لیکن جب یہ والے مسل اپنا پریشر ہٹاتے ہیں تو بلڈ کو واپس آنے نہیں دیتے. کلیئر؟ تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ جو سیمی لیونر وال ہے آر پریزنٹ, یہ ہماری وینز کے اندر سیمی لیونر وال ہوتے ہیں جو پریونٹ دا بیک فلو آف بلڈ وائل موونگ ٹورڈ دا ہارٹ. تو مسل پریس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے بلڈ موو کرے گا اور وال اس کو پیچھے کی طرف نہیں آنے دیں گے, وہ بس وال اس کو ایک ہی ڈائریکشن میں موو کروائیں گے. کلیئر؟ اچھا, بلڈ جب ریٹرن ہو رہا ہوتا ہے تو چھوٹی چھوٹی وینز مل کے بڑی وینز بنا رہی ہوتی ہیں, اور پھر الٹیمیٹلی ہمارے پاس جو بڑی وین بنتی ہے اس کا نام ہے وینا کیوا, اور وینا کیوا وچ پور دا بلڈ انٹو رائٹ ایٹریوم. اچھا, وینا کیوا دونوں طرح کے ہیں, سپیریئر بھی اور انفیریئر بھی. انفیریئر لو ڈائریکشن سے یا لوور سائڈ سے بلڈ کلیکٹ کرتا ہے, اور سپیریئر اوپر والی ڈائریکشن سے بلڈ کلیکٹ کرتا ہے. اچھا, وینا کیوا میں جو بلڈ آئے گا وہ پھر رائٹ ایٹریم میں چلا جائے گا. یہ بڑی ہم ڈیٹیل سے ہارٹ والے ٹاپک میں بھی ڈسکس کر چکے. اچھا, پلمونری وین جو ہمارے پھیپھڑوں سے آتی ہے, آکسیجنیٹڈ بلڈ لے کے آتی ہے, وہ لیفٹ ایٹریم میں کھلی ہوتی ہے. نارملی زیادہ تر وین میں ڈی آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے کیونکہ وہ باڈی سے اکٹھا ہو رہا ہوتا ہے, لیکن پلمونری وین واحد وین ہے جس کے اندر آکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں ایک آرٹری, اگر اس میں کچھ نہ ہو تو وہ اسی طرح کھلی رہے گی, لیکن اگر وین اس میں کچھ نہ ہو تو وہ اس طرح کولیپس کر جائے گی, پچک جائے گی. یہ بالکل اسی طرح جیسے میں کہتا ہوں ایک پانی کا پائپ, اگر اس میں پانی نہ بھی ہو وہ پچکتا نہیں ہے کیونکہ اس کی دیواریں کیا ہوتی ہیں, تھک ہوتی ہے. لیکن ایک ٹیوب جو عام طور پہ ٹائروں میں ہوتی ہے, تو آپ نے دیکھا اس میں ہوا نکل جائے تو وہ اس طرح اکٹھی ہو جاتی ہے, پچک جاتی ہے. تو فرق کیا ہے, ہمارے پاس جو آرٹریز کی دیواریں ٹھیک ہیں جس کی وجہ سے وہ اس کو کولیپس نہیں ہونے دیتی, لیکن جو آپ کہہ سکتے ہیں وینز ہیں ان کی جو دیواریں ہیں وہ بہت ہی باریک ہیں, اس وجہ سے وہ کولیپس کر جاتی. تو یہی بات لکھی گئی ہے کہ اگر آرٹری ایمٹی ہو تو خالی ہونے کے بعد بھی یہ ہالو ٹیوب کا کام کرتی ہے, ایک ٹیوب کی طرح, لیکن جو ایمٹی وین ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے جسٹ لائک اے بیلون. فرق کس کا ہے, تھک والز اور تھن والز کا. اچھا, اس کے بعد ابھی ہم نے بات کی کہ جب بلڈ کیپلریز میں آتا ہے تو انتہائی سلو ہوتا ہے, انتہائی سلو ہوتا ہے. اب یہ جو ریگولیشن آف بلڈ فلو ان کیپلریز یہ کیسے کی جا رہی ہے؟ اچھا, سب سے پہلے ہمارے پاس جو کیپلریز میں کتنا بلڈ آئے گا یہ بعض دفعہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو کیپلریز ہیں کنسٹرکٹڈ ہیں یا ڈائلیٹڈ ہیں, کنسٹرکٹڈ ہیں یا ڈائلیٹڈ ہیں. تو یہاں میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دیتا ہوں. اچھا, ہماری جو آرٹریز ہے ہماری جو کیپلریز ہیں ان کو کنسٹرکٹڈ ہمارا نروس سٹیمولیشن رکھتا ہے, اور نروس سٹیمولیشن کا کام ہے کہ کیپلریز میں تھوڑا بلڈ آئے, کیونکہ اگر تھوڑا بلڈ آئے گا تو ایکسچینج اچھے انداز میں ہوگا. زیادہ بلڈ اکٹھا آ گیا کیونکہ بلڈ نے تو آگے گزرنا ہے, اس نے تو فلو کرنا ہے, اگر زیادہ بلڈ آ گیا تو وہ فلو کر جائے گا, ایکسچینج اچھا. اگر تھوڑا بلڈ آتا ہے تو آٹومیٹکلی ہمارے پاس ایکسچینج اچھے انداز میں ہوگا. تو نروس سٹیمولیشن کیا کرتی ہے, جو کیپلریز ہے وہ اس کو کنسٹرکٹڈ رکھتی ہے. لیکن بعض دفعہ بعض کیمیکل ایسے ہوتے ہیں جس طرح ہسٹامینز, یہ ڈائلیٹ کر دیتے ہیں. اچھا, یہ ڈائلیشن کرتے ہیں حالانکہ ہمارے پاس جو کیپلریز ہوتی ہے اس میں مسلز نہیں ہوتے, تو یہ کنسٹرکٹڈ اور ڈائلیٹڈ کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے پاس جو دیواریں ہیں نا کیپلریز کی, وہ سنگل لیئر آف اینڈوتھیلیل سیلز ہے, اور درمیان میں یوزلی ڈائیمیٹر بہت کم ہوتا ہے. لیکن کچھ کیمیکلز کیا کرتے ہیں, یہ جو ہمارے پاس سیلز ہیں دیواروں کے, ان کو چھوٹا کر دیتے, باریک کر دیتے. اچھا, اس باریک ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی کیا ہوگا کہ درمیان کا جو ڈائیمیٹر ہے وہ زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب جیسے ہسٹامین یہ ایک انفلیمیٹری کیمیکل, آپ نے دیکھا ہوگا جو انفلیمیشن والی جگہ, جو سوجنے والی جگہ ہے, وہاں اکثر فلوئڈ بھی جمع ہوتا ہے. فلوئڈ کیسے جمع ہوتا ہے؟ اگر بلڈ تھوڑا آئے گا تو لیک میٹیریل کم ہوگا اور ایکسچینج اچھے انداز میں ہوگا. ٹھیک ہے, آپ یہاں کنفیوژن نہ ہو, ہم زیادہ ایکسچینج کی بات نہیں کر رہے, زیادہ ایکسچینج میٹر نہیں کرتا, ایکسچینج اچھے انداز میں ہونا چاہیے. جیسے میں کہتا ہوں کہ بلڈ کے ہر پورشن سے ٹیشو ایکسچینج کرے تو یہ اسی صورت میں پاسبل ہے جس وقت ہمارا بلڈ سلو اور تھوڑا ہے. ٹھیک ہے, لیکن اگر ہمارے پاس یہاں زیادہ بلڈ آتا ہے تو یہاں سے زیادہ لیکیج ہوگا,
हो सकता है टिश्यू की इतनी रिक्वायरमेंट होना, और ये वाला जो फ्लूइड है वो टिश्यू के इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो जाएगा, और जमा होने की वजह से आप समझेंगे कि वो जगह सूजना शुरू हो जाती है। इस वजह से हिस्टामिन वगैरह क्या करती है, जब ये किसी जगह एक्शन परफॉर्म करती है तो वहाँ जगह जो सूजती है, उस सूजने में एक रीजन ये भी होती है कि वहाँ एक्स्ट्रा फ्लूइड जमा होना शुरू हो जाता है। एक्स्ट्रा फ्लूइड क्यों हुआ? क्या कैपिलरीज में ज़्यादा ब्लड आ गया, उससे ज़्यादा लीकेज होगी। ठीक है, ये नहीं डिपेंड करता कि टिश्यू की रिक्वायरमेंट कितनी है, बस ज़्यादा ब्लड जब आया, अब यहाँ तो कंट्रोल में रखा गया ना ब्लड को, लेकिन यहाँ इसके डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा आया, तो इस वजह से ज़्यादा लीकेज हुई और वो जगह सूजना शुरू हो गई। ठीक है, तो हमारे पास एक तो जहन में रखेंगे कि नॉर्मल कंडीशन ये है कि जो डायमीटर है कैपिलरीज का वो कम होना चाहिए, ताकि ब्लड थोड़ा भी आए और स्लो भी गुजरे, ताकि एक्सचेंज अच्छे अंदाज में हो। लेकिन हिस्टामिन क्या करती है, उनको तो यहाँ जो डायलेशन और कंस्ट्रिक्शन हुई है, चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल की वजह से हुई है, चेंज ऑफ शेप ऑफ सेल की वजह से हुई है। क्लियर? इसी तरह हमारे पास प्री कैपिलरी स्फिंक्टर का क्या काम है? जैसे मैं कहता हूं कि वो आर्ट्रियोल्स जिनसे कैपिलरीज निकलती हैं। अब देखें, हमारे पास आर्ट्रियोल्स एक बड़ी वेसल्स है और कैपिलरीज छोटी वेसल्स है। अगर ये ब्लड सारा उस कैपिलरीज के अंदर चला गया तो एक तो नुकसान मैंने बता दिया, लेकिन ये वाला ब्लड जब छोटी कैपिलरीज में जाएगा तो उसका प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ जब तंग जगह से गुजरती है तो प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से एक तो हमारे पास जो कैपिलरीज की दीवार कमज़ोर है उसके फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ ये हमारे पास एक आर्ट्रियोल्स का टुकड़ा है जिससे आर्टरीज निकलती है। तो जब आर्टरीज निकलती है तो निकलने के फौरन बाद एक पूरा नेटवर्क बनाती है। ये पूरा क्या बनाती है? नेटवर्क बनाती है। एक पूरा नेटवर्क बनाती है। ठीक है, इस वजह से जब आर्ट्रियोल्स का ब्लड यहाँ आता है तो वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि ऑटोमेटिकली कि एक तो ब्लड थोड़ा हो जाएगा, और दूसरा थोड़ा होने की वजह से ब्लड की स्पीड, और दूसरा जहाँ से ये निकलती हैं वहाँ एक रिंग ऑफ मसल्स भी होता है जिसको कहा जाता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। प्री कैपिलरी स्फिंक्टर, प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। अच्छा, दूसरा, जितना ज़्यादा आप कह सकते हैं ये ब्रांचेस में तकसीम होंगे उतना ही सेल तक पहुंचना आसान होगा, उतना ही आप ये समझ लें कि सेल के साथ एक्सचेंज अच्छे अंदाज में होगा। थोड़ी ब्रांचेस होंगी तो वो इतना इफेक्ट नहीं होगा, ज़्यादा ब्रांचेस होंगी फिर हर लेवल तक मटेरियल का पहुंचना आसान होगा। तो दो फायदे हुए। अच्छा, ये जो हमारे पास एक नेटवर्क बना है इसको लूप ऑफ कैपिलरीज भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? लूप ऑफ कैपिलरीज। चलिए, तो बहरहाल, और फिर ये जो प्री कैपिलरी स्फिंक्टर है ये आप कह सकते हैं चूंकि मस्कुलर रिंग है, चूंकि मस्कुलर रिंग है तो इस मस्कुलर रिंग होने की वजह से यहां ब्लड फ्लो को कंट्रोल किया जाता है, यानी आहिस्ता आहिस्ता ब्लड को यहां भेजा जाता है ताकि ब्लड थोड़ा हो, प्रेशर कम हो, एक्सचेंज क्या होगा, अच्छे अंदाज में होगा। तो एंट्री ऑफ ईच लूप कि जहां से वो नेटवर्क शुरू होता है इज गार्डेड बाय ए रिंग ऑफ मसल्स। तो एक रिंग ऑफ मसल से उसकी हिफाजत की गई, उसको गार्ड किया गया है, और इस रिंग ऑफ मसल को कहा जाता है प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। दिस स्फिंक्टर रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरीज। तो कितना ब्लड हमारे पास कैपिलरीज में जाएगी ये इसको रेगुलेट कर। अच्छा, कितना का मतलब क्या है? ठीक है, क्योंकि हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है कि टिश्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो, टिश्यू की रिक्वायरमेंट कम हो। ठीक है, अगर टिश्यू की रिक्वायरमेंट मटेरियल की कम है तो फिर थोड़ा ब्लड इन लूप ऑफ कैपिलरीज में भेजा जाएगा, और अगर ज़्यादा है तो फिर ज़्यादा भेजा जाएगा। ठीक है, तो यानी ये कंट्रोल करता है कि टिश्यू को कितना ब्लड जाएगा। अच्छा, मैं कहता हूँ कि हमारे पास टिश्यू की रिक्वायरमेंट जैसे रेस्ट कंडीशन में कम है तो बाज़ दफ़ा हमारे कुछ ऐसी कैपिलरीज भी हैं जिनको थ्रू वेयर चैनल्स कहा जाता है, थ्रू वेयर चैनल्स कहा जाता है। तो ये वो चैनल है जो आर्ट्रियोल्स को वेन्यूल से डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं। तो अगर हमारे पास टिश्यू की रिक्वायरमेंट बहुत थोड़ी है तो टिश्यू के पास थोड़ा ब्लड जाएगा, और बाकी जो ब्लड है वो आर्ट्रियोल से आगे जो वेन्यूल्स है
जहाँ से आगे इकट्ठा होना है ब्लड, तो इन थ्रू फेड चैनल के ज़रिए से वो डायरेक्टली वेन्यूल्स में चला जाएगा। यानी आप ये समझ लें, लेकिन अगर टिश्यू की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो फिर इस लूप ऑफ कैपिलरी से गुजर के आगे जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास इन कैपिलरीज में कितना ब्लड आएगा वो ये रिंग कंट्रोल कर रहा है, और ये सिचुएशन के लिहाज से क्या हो रही है, कंट्रोल हो रही है। तो यही मतलब है दिस स्फिंक्टर रेगुलेट द फ्लो ऑफ ब्लड फ्लोइंग थ्रू द कैपिलरीज। ठीक है, इसी तरह एक छोटा सा टॉपिक है वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन का। वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन होती क्या है, ये हमारे पास टर्म इस्तेमाल होती है आर्टरीज के अंदर, और आर्टरीज के अंदर आपको पता है कि जो मिडल लेयर है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ये ट्यूनिका इंटरना या इंटीमा, ट्यूनिका इंटीमा, और ये ल्यूमन, ये क्या है, ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है। लेकिन जो दीवार है हमारे पास दरमियान में, जिसको हमने ट्यूनिका मीडिया कहा था, ये काफ़ी मोटी भी है और मस्कुलर भी है। और ये जो मसल हैं ये स्मूथ मसल्स हैं, और स्मूथ मसल की कौन सी कैटेगरी है, सर्कुलर मसल्स हैं। और जो सर्कुलर मसल होते हैं वो अलोंग द सर्कल अरेंज होते हैं, यानी आप ये समझ लें ये ट्यूब है, अलोंग द डायमीटर जो अरेंज होंगे वो क्या कहलाएंगे, सर्कुलर। तो जब ये कांटेक्ट करेंगे तो ल्यूमन का जो साइज है वो कम हो जाए। जैसे मैं कहता हूँ कि ये सर्कुलर मसल क्या करेंगे, जब कांटेक्ट करेंगे तो ल्यूमन का साइज कम हो जाएगा। तो इसको हम कहते हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन, और इसको कंट्रोल किया जा रहा है नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम के जरिए से। यानी वेजो कंस्ट्रिक्शन क्या होगी, ये हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम डिसाइड करेगा कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कहाँ होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए। इन द वॉल ऑफ आर्टियोल्स, तो आर्टियोल्स की जो दीवारें होती हैं, देयर आर मोर सर्कुलर मसल्स, तो सर्कुलर मसल ज़्यादा होते हैं, और जब ये कांटेक्ट करते हैं, और इनकी कॉन्ट्रैक्शन को कौन कंट्रोल कर रहा है, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, तो जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स है या आर्टरीज या आर्टियोल्स कंस्ट्रिक्ट कर जाएंगे, इस कंडीशन को वेजो कंस्ट्रिक्शन कहा है। और जब इसका ल्यूमन का साइज कम होगा, पाइप बारीक होगा, तो उसमें ऑटोमेटिकली ब्लड फ्लो क्या हो जाएगा, ब्लड की जो मिकदार है वो कम आएगी। ठीक है, वेजो डायलेशन, जब मसल रिलैक्स करेंगे तो आर्टियोल डायलेट करेंगे, और जब डायलेट करेंगे तो ज़्यादा ब्लड आएगा। अब सवाल ये है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन कौन सी कंडीशन में होगी और वेजो डायलेशन कौन सी कंडीशन में होगी। ये बेसिकली दोनों चीज़ें ना हमारी बॉडी के रिस्पॉन्स है डिफरेंट सिचुएशन में। रिस्पॉन्स किसको जाता है कि जब हमारी बॉडी में कोई चेंज आए तो बॉडी उसके ऊपर जो एक्शन परफॉर्म करती है वो रिस्पॉन्स कहलाती है। अब ये जो वेजो डायलेशन है, वेजो कंस्ट्रिक्शन है, ये नहीं कि हर वक्त हमारी बॉडी में वेजो डायलेशन हो रही है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही है। ये हमारी बॉडी की नीड डिसाइड करती है कि वेजो कंस्ट्रिक्शन होनी चाहिए, वेजो डायलेशन होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि वेजो कंस्ट्रिक्शन और वेजो डायलेशन आर द रिस्पॉन्सेज, ये रिस्पॉन्सेज, और कब रिस्पॉन्स होगी ये हमारे टिश्यू की मेटाबॉलिक एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैं कहता हूँ एक बंदा एक्सरसाइज कर रहे हैं, एक बंदा क्या कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज में उसके मसल्स को ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जब मसल को ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो वो मेटाबॉलिज्म, वो केमिकल रिएक्शन जिसने एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, वो ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, जब हमारे मसल्स के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन तेज़ होगी तो मसल के अंदर ऑक्सीजन कम हो, क्योंकि ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है, ऑक्सीजन कम होना शुरू हो जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड जो एरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस हो रही है वो ज़्यादा होना शुरू होगी। यानी एक्सरसाइज में हमारे मसल्स के अंदर क्या हुआ, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ गई, मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर गई। ठीक है, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी इंक्रीज कर गई, ऑक्सीजन कम होना शुरू, क्योंकि ऑक्सीजन इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में इस्तेमाल हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना शुरू हो गई, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इस मेटाबॉलिक एक्टिविटी में प्रोड्यूस हो रही है। अब यहाँ जो ब्लड आना चाहिए उसको ज़्यादा ऑक्सीजन लेके आए, ज़्यादा ब्लड आएगा तो ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी। ठीक है, और जब ब्लड ज़्यादा आएगा, क्योंकि ब्लड का काम कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेके आना है टिश्यू से, तो यहाँ से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वापस जाएगी। ज़्यादा ब्लड आने की वजह से ज़्यादा ऑक्सीजन आएगी और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वापस आएगी। तो इसका मतलब है कि इन टिश्यू को ब्लड फ्लो बढ़ना चाहिए। अच्छा, ब्लड फ्लो कैसे बढ़ेगा, जब उन टिश्यू में वेजोडाइलेशन होगी, और वेजोडाइलेशन कैसे होगी, जब जो आर्टियोल्स है उसके मसल रिलैक्स करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास हुआ क्या है कि अगर कोई हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो जिसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एमए से मुराद यहाँ मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, तो इसमें ऑक्सीजन कम हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती है,
इंटरस्टिशियल फ्लूइड ये पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, जो टिश्यू और ब्लड कैपिलरीज के दरमियान जो फ्लूइड होता है जिसके ज़रिए से आमतौर पे एक्सचेंज होता है, वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। तो रिस्पॉन्स क्या है कि हमारी बॉडी वेज़ोडाइलेट करेगी ताकि वहाँ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो। तो अगर ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन होगी, न्यूट्रिएंट होगी टू द टिश्यू, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन टिश्यू को जाएंगी, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब क्या है? वाइस वर्सा, जो चीज़ अभी हमने डिस्कस की वो सारा इसका अपोजिट कर दें कि मसल अगर रेस्ट कंडीशन में है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम होगी, ऑक्सीजन ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होगी तो ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड कम प्रोड्यूस होगी, तो फिर जो ब्लड आना चाहिए वो थोड़ा ब्लड आएगा क्योंकि ऑक्सीजन थोड़ी चाहिए, वो ऑलरेडी काफ़ी सारी मसल के अंदर मौजूद है। कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी रिमूव करनी है तो थोड़ा ब्लड आके ये दोनों काम कर देगा। ठीक है, अब थोड़ा ब्लड कैसे आएगा? हमारे जो मसल्स हैं उनके जो आर्ट्रियोल्स हैं उनमें वैज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। वैज़ोकंस्ट्रिक्शन कैसे हो जाएगी? कंट्रक्शन ऑफ स्मूथ मसल। तो इन शॉर्ट ये जो वैज़ोकंस्ट्रिक्शन और वैज़ोडाइलेशन है ये हमारी बॉडी के रिस्पॉन्सेज हैं, और रिस्पॉन्सेज कब, ये डिपेंड करते हैं हमारी बॉडी में किस जगह कितनी रिक्वायरमेंट है। तो अगर ब्लड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो तो वैज़ोडाइलेशन हो जाएगी, अगर ब्लड की कम रिक्वायरमेंट है तो वैज़ोकंस्ट्रिक्शन हो जाएगी। तो ये हमारे पास कुछ आर्टिकल्स थे, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में दूसरे आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।